Okay. Now, today we discuss the IUPAC nomenclature of monosubstituted benzene, or we say that IUPAC nomenclature of substituted benzene. Substituted benzene मतलब है. Okay. The last time we will discuss the IUPAC rule for the aliphatic compounds which containing the different kind of functional groups. Now, today we'll discuss the IUPAC rules for or IUPAC nomenclature for substituted benzene. In this class, we discuss the three types. One is monosubstituted, second disubstituted, and trisubstituted. Now let us we start the monosubstituted. First is that we start here. First, monosubstituted benzene. Okay. Now here, if we write the name of monosubstituted benzene, then it always remember that first monosubstituted बेंझिन जर असेल तर स्पेसिफिकली जो सबस्टिट्यूट असतो राईट द नेम आयुपीएसी नेम कसली ना IUPAC name we write like this. First write the prefix. Prefix means substitute prefix म्हणजे जो substitute असेल that we write the prefix, then write the name of benzene. प्रिफिक्स कोणाचा जो सबस्टिट्यूट असेल सबस्टिट्यूएंट असेल प्रिफिक्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल चला आपण एक्झाम्पल बघू लाईक दिस बेंझिन रिंग क्लोरीन क्लोरीनला आयुपीएसी मध्ये काय म्हणतात क्लोरो राईट क्लोरो काय झाला मग क्लोरो प्रिफिक्स झाला नंतर वर्ड पुट करायचा बेंझिन याला म्हणून क्लोरो बेंझिन इज IUPAC name. Okay, another way we write like this. Next example here, the benzene ring like the Br, we attach a Br. What is the name? Bromobenzene. Bromo here prefix. Okay, now we write here the another way. If you write like this NO2, what is the NO2? What is the prefix used for the NO2? Nitro. Okay, nitro benzene. Okay, now here is some example like this. Let us be talking about this example. It is the most important to us. This carbon CH3 CH3 CH3. Okay, now here this benzene attached with the carbon and this carbon attached with the three methyl groups. Now here, what is the name? This is substituent. This is a big substituent. Okay, and name of this substituent सांगा काय याचा या ग्रुपचं नाव काय लिहितील आपल्याला कार्बन CH3 CH3 CH3. What is the name of this group? Very good. It is a tertiary butyl group. Now this name of substituent and what is the name of this compound? Tertiary butyl benzene. Okay, now here it is remember that जो आपण 12वी मध्ये जाऊ 12वी मध्ये अल्कोहोल फिनॉलचा एक चॅप्टर आहे फिनॉल मध्ये आपण या टर्शियरी ब्युटाइल बेन्झिन हा कंपाऊंड यूज करणार आहोत टू प्रिपेअर द फिनॉल. ओके, याला क्युमिन पण म्हणतात. याचं कॉमन नेम ऍक्च्युअली हा कॉमन नेम आहे आपण आयुपीएसी शिकतो पण मी तुम्हाला स्टील तुमच्या नॉलेज साठी सांगतो इट इज कॉल्ड क्युमिन. क्युमिन इज व्हॉट कॉमन नेम फेमस नाव आहे क्युमिन. ओके, so now here
These are the some examples here. For the monosubstituted benzene, we write the prefix first and then followed by the word benzene. Benzene is a parent and substituent. For the substituent we use a prefix. This is IUPAC name for the some compounds. Okay, चला जे स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या तुम्ही. परत आपण यामध्ये काय नेक्स्ट टाइप बघू. Take a screenshot. Okay, now here next is that some specific compound, some monosubstituted benzene having the specific nomenclature. This specific nomenclature means the common name of some specific monosubstituted benzene accepted by the IUPAC system. म्हणजे काही असे monosubstituted benzene होते की ज्यांचे कॉमन नेम IUPAC ने accept केलेले आहे. Now here discover some monosubstituted benzene have trivial name. नेक्स्ट पॉइंट आपण याच्यात जर म्हटलं सम मोनो substituted benzene have trivial name. The trivial name means यालाच काय म्हणतो आपण कॉमन नेम. कॉमन नेम accepted by IUPAC. IUPAC त्यांनी accept केलेला आहे. ओके, ना लाईक दिस. सपोज फॉर एक्झाम्पल इथे आपण लिहून घेऊ एक्झाम्पल मध्ये. आता फॉर एक्झाम्पल बेन्झीन रिंग अटॅच विथ द CH3. ऍक्च्युअली IUPACच्या हिशोबाने याचं नाव कसं आलं पाहिजे, CH3 ला मिथिल बेन्झीन लिहिता आलं पाहिजे होतं आपल्याला. पहिला आपण जो पॉइंट बघितला होता मिथाइल बेन्झीन. बट स्टील कॉमन नेम मध्ये हा एवढा फेमस झाला टोलिन नावाने. तर आपण आता IUPAC मध्ये टोलिनच म्हणतो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? There, according to IUPAC, it is a methyl benzene, but still trivial name of this methyl benzene is toluene, and it is a very famous name. Obviously, the IUPAC accepted this name, and hence today we call as the toluene. ठीक आहे, तर आपण जनरल आपण टोलिनच म्हणतो IUPAC मध्ये आणि कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये पण आपण टोलिनच म्हणतो याला. ओके, नाउ अनदर एक्झाम्पल हियर, द बेन्झीन रिंग NH2. चला याचा IUPAC नेम काय होईल? हा अमायनो ग्रुप आहे, अमायनो बेन्झीन. पण ट्रिवियल नेम काय होते याचं? येस, माहिती असेल तुम्हाला ट्रिवियल नेम काय होते याचं ना? बेन्झीन, सॉरी, ऍनिलिन. ऍनिलिन इज ट्रिवियल नेम. IUPAC ने पण हे ऍक्सेप्ट केलाय. म्हणजे आपण याला अमायनो बेन्झीन वी कॉल एज ऍनिलिन इन IUPAC सिस्टीम. ओके, अनदर एक्झाम्पल वी टेक लाईक दिस. खूप महत्वाचे एक्झाम्पल आहे, तुम्हाला हे आठवणच ठेवायचे. आता OH, बेन्झीनला जर OH असेल याला काय म्हणू आपण? हायड्रॉक्झी बेन्झीन. Hydroxybenzene, and it also called the phenol. Phenol is a trivial name, common name, and very famous name. Hence, we call it a phenol here. Hydroxybenzene we call it a phenol. Now, another is one of the most important, benzene ring, OCH3. आता OCH3 ला काय म्हणतात? मिथॉक्झी. आपण त्या प्रिफिक्स च्या टेबल मध्ये लिहिलाय मिथॉक्झी, प्रिफिक्सच्या टेबल मध्ये. तर नाव हियर याला कोण? मिथॉक्झी बेन्झीन. आणि IUPAC म्हणतात त्याला, म्हणजे सॉरी, कॉमन नेम मध्ये याला म्हणतात ऍनिसॉल. आणि IUPAC ने पण हे नाव ऍक्सेप्ट केलंय. म्हणजे दॅट दिस पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टंट टू अस. ओके, ऍनिसॉल. नाव हियर अनदर एक्झाम्पल, बेन्झीन रिंग C डबल बॉन्ड OH. चला फंक्शन ग्रुप सांगा कोणता याला? येस, अल्डिहाइड. याला काय म्हणता येईल मग आपल्याला? बेन्झलडिहाइड. बेन्झलडिहाइड. And another example, last one here, benzene ring COOH. याला म्हणायचं आहे बेन्झोइक ऍसिड.
benzoic acid. This one of the class of the some monosaturated benzene. Here the common name is very famous. Hence, this common name is accepted by the IUPAC. म्हणजे IUPAC ने पण त्या कॉमन नेमला आपल्या सिस्टीम मध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. ओके, म्हणून आपल्याला जेव्हा कधी याचे नाव लिहायचे असेल IUPAC सिस्टीम मध्ये, कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये toluene, this compound, and this amino benzene is called the aniline. This hydroxybenzene is called the phenol, methoxybenzene is called the anisole, and this is benzaldehyde and benzoic acid. ठीक आहे, हे कंपाऊंड खूप महत्वाचे आहे. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये आपल्याला कंपाऊंडचा वारंवार यूज करायचा आहे, म्हणून या कंपाऊंडला फिट आपल्या माइंड मध्ये ठेवायचं आहे. ओके, चला याचा आपण एक स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या. येस, ऍसिड अनहायड्राइड. ऍसिड अनहायड्राइड म्हणता का बेटा? ऍसिड बघा, ऍसिड अनहायड्राइड सध्या आपण याच्यात नाही घेता. ऍसिड अनहायड्राइड आपण काय ॲलिफॅटिक ऍसिड अनहायड्राइड घेत असतो. ठीक आहे, ॲरोमॅटिक मध्ये नाही चाललो आपण. ऍसिड अनहायड्राइड आपण काय करतो, ॲलिफॅटिकची आपण जनरली यूज करतो आपण त्यामध्ये. ठीक आहे, तर ऍसिड अनहायड्राइड जेव्हा आपण ॲलिफॅटिक मध्ये आपण जेव्हा पाहिलं, मला वाटतं की आपण लास्ट टाइम पाहिलं अनहायड्राइड ऍसिड पासून कसे बनवतात. ठीक आहे, सांगून देतो नंतर, पण ह्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या. एक पॉईंट पुन्हा कव्हर करून घेऊ, नंतर बघू आपण. Now, are you understanding? Okay. Now here, आता बघा, in case of monosaturated benzene, जो आपण थर्ड पॉइंट पाहणार आहोत, if more than 6 carbon side chain is available, if the alkyl substituent, third point आपला, if alkyl substituent म्हणजे जर अल्किल हा सबस्टिट्यूएंट असेल तर अल्किल सबस्टिट्यूएंट इज लार्जर दॅन बेन्झीन, इज लार्जर than benzene. That is most important. Larger than benzene means more than 6 carbon. Larger than benzene means more than 6 carbon. Here the compound is named as phenyl. म्हणजे आपण असं म्हणू म्हणजे compound is named as phenyl. म्हणजे फिनिल सबस्टिट्यूट आपल्या इथं म्हणता येईल सबस्टिट्यूटेड अल्केन. फिनिल सबस्टिट्यूटेड अल्केन म्हणजे बेन्झीनला फिनिल कधी म्हणायचं ते आपण पाहतो. हा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे, मुलं इथेच कन्फ्युजन राहतात. बेन्झीनला फिनिल कधी म्हणायचं, जर अल्किल ग्रुप जो असे अटॅच असेल मोनो सबस्टिट्यूटेड मोर दॅन और लार्जर दॅन बेन्झीन जर असेल, म्हणजे मोर दॅन सिक्स कार्बन असेल, 6च्या वरती पाहिजे. ठीक आहे, 6 नाही, मोर दॅन 6. ओके, नाउ दॅट टाइम वी कॉल एज अ फिनिल. फॉर एक्झाम्पल, चला फॉर एक्झाम्पल घेतो, लाईक दिस बेन्झीन रिंग. सपोज हियर CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 CH2 and last CH3. आता बघा, चला हा मोनोसब्स्टिट्यूट बेन्झीन आहे. आता ह्या चेन मध्ये किती कार्बन आहे मोजा. 7 carbon. Okay, means we say that this alkyl substituent having the 7 carbon greater than the carbon of benzene ring. That time we consider this ring as a substituent. आणि जेव्हा आपण बेन्झीनला सबस्टिट्यूएंट म्हणतो तेव्हा त्याचं नाव फिनिल लिहायचं आपल्याला, म्हणजे प्रिफिक्स फिनिल लिहायचं. म्हणजे आपण याचं नाव काय असेल IUPAC. हियर इफ यू स्टार्ट द नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, second carbon contain this ring, means we say that we write the IUPAC name 2-phenyl. How many carbons are there? 7. What is the alkane? Heptane. 2-phenyl heptane is IUPAC name. ओके, आता सपोज फॉर एक्झाम्पल इथे पुन्हा आणखी मी एक एक्झाम्पल लिहितो लाईक दिस. जर असं जर असेल तर
बेंझिन रिंग CH2 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 5 CH3. Now how many carbon in the side chain or in substituent? 6 कार्बन. म्हणजे या रिंगला 6 कार्बन सॉरी 6 कार्बनची सबस्टिट्यूएंट चेन आहे, म्हणजे अल्केनची चेन आहे, तर आपण याला सबस्टिट्यूएंट म्हणून कन्सिडर करू. म्हणजे 6 कार्बन असेल तेव्हा त्या अल्केनच्या चेनला सबस्टिट्यूएंट बना. 6च्या वरती असेल तर बेंझिन रिंगला सबस्टिट्यूएंट बना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा माइक ऑफ ठेवा सध्या. If more than 6 carbon present in side chain, then the benzene ring is substituent. If the carbon is 6 or below the 6, then this alkyl group is substituent. म्हणजे आपण याचं नाव कसं लिहिणार? These are hexyl. याचं नाव हेक्साइल झालं. नंतर put the word benzene. ओके, हे दोन तुम्हाला एक्झाम्पल म्हणून डिफरन्स कळला असेल की आपल्याला फिनिल कधी म्हणता येईल आणि बेंझिन कधी म्हणता येईल. ओके, येस. ओके, चला स्क्रीनशॉट घ्या परत. हा ना, मोस्ट इम्पॉर्टंट, याच्यापेक्षा पण खूप महत्वाचं, बेंझिनला फिनिल म्हणता येईल वेन द alkyl group carry the functional group. म्हणजे alkyl substituent is attached to the functional group. Benzene ring can also well consider benzene ring can also consider phenyl. बघा हा पॉइंट खूप महत्वाचा आहे. फिनिल वेन फिनिल म्हणजे सबस्टिट्यूएंट बरोबर आहे. फिनिल आपण कधी म्हणून जेव्हा सबस्टिट्यूएंट असेल तेव्हा. वेन इट इज अटॅच्ड टू अल्केन, attached to alkane containing functional group. वा, खूप महत्वाचा पॉइंट आहे हा. नेक्स्ट पॉइंट जो हा IMP पॉइंट राहील हा. म्हणजेच बेंझिनला आपल्याला फिनिल म्हणता येईल, सबस्टिट्यूएंट म्हणता येईल जेव्हा अल्केन किती कार्बन राहू द्या, 6च्या कमी राहू द्या, 6च्या जास्त राहू द्या. 6च्या जास्त असेल तर आपल्याला फिनिल म्हणायचं लागेल. पण 6च्या कमी जर कार्बन असेल अल्केनला आणि त्या अल्केन मध्ये जर फंक्शन ग्रुप असेल तेव्हा आपण बेंझिनला सबस्टिट्यूएंट म्हणू. फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस, बेंझिन रिंग CH2 Cl. Okay, now here our alkane contain 3 carbons and this is a functional group. Halogen is functional group समजू आपण त्याला. Alkane contain 3 carbon, halogen is functional group. Still the carbon is a less than the benzene ring, but still this side chain contain the functional group, hence that time benzene consider as substituent. अब बेंझिनला सबस्टिट्यूट आपण कन्सिडर करू. मग याचं नाव काय होईल? हियर वी गिव काउंट द नंबरिंग लाईक दिस. नंबरिंग करायला लागेल 1 2 3 1 क्लोरो 3 फिनिल, राइट? 1 क्लोरो 3 फिनिल. What is the name of 3 carbon alkane? Propane. Like a simple propane. Now we take the another example here. परत आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो. बेंझिन रिंग CH2OH. Now here the one carbon is attached. Here the one carbon, obviously this is benzene is a substituent. बेंझिनला सबस्टिट्यूएंट म्हणून आपण, आणि जेव्हा त्याला सबस्टिट्यूएंट म्हणतो तेव्हा आपण त्याला काय कन्सिडर करतो? फिनिल. त्याला म्हणा फिनिल.
हा काय होता, मिथेनॉल. मिथेनॉलचा एक हायड्रोजन काढला फक्त इथं, ठीक आहे. फिनिल मिथेनॉल, मिथेनॉल. आणि फेमस नाव आहे याचं बेन्झाईल अल्कोहोल. दुसरं नाव आहे बेन्झाईल अल्कोहोल. हे पण नाव लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. बघा, याला फिनिल का बरं म्हटलं, कारण बेन्झिनचा तो एकच कार्बन होता, त्याला फंक्शनल ग्रुप लागला होता. OH इज अ फंक्शनल ग्रुप. ओके, हेन्स दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. अनदर एक्झाम्पल घेऊ परत, बेन्झिन रिंग. ठीक आहे, C डबल बॉन्ड OCH3. चला, याला फिनिल म्हणता येईल आपल्याला. बघा, फिनिल म्हणता येईल कारण हा सबस्टिट्यूएंट आहे. इट इज अ सबस्टिट्यूएंट. ओके, याला कसं लिहितात मग, फिनिल. हा कोणत्या क्लासमध्ये येतो, याची होमोजिनियस सिरीज सांगता येईल तुम्हाला? विच दिस कंपाऊंड इन्क्लूड इन विच होमोजिनियस सिरीज? either aldehyde, ketone, carboxylic acid, ketone. Very good. Now here ketone, right? It is called ethanone. दोन कार्बन होते, कीटोनच्या फॅमिलीतला आहे. मग फिनिल इथॅनोन इज IUPAC नेम. तुम्हाला हे तर कळलं असेल की फिनिल म्हणायचं कधी, बेन्झिन कधी म्हणायचं. ओके, that most important topic here. Whenever the some examples of aromatic compound we discuss, and in this class we discuss the sometime benzene is called as a benzene, their parent name, but sometime benzene is called the phenyl when it is considered substituent, and this is IUPAC rules. Okay, so याचा पण स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या तुम्ही. Yes. Okay. Now here, secondly we discuss the di-substituted benzene. हा mono-substituted benzene आम्ही इथं फिनिश केलाय. सेकंड आपण डिस्कस करणार आहोत. सेकंड टाइप इज di-substituted benzene. Now, di-substituted benzene. In this class, if the di-substituted benzene is available, then prefix. Okay? If di-substituted benzene, if di-substituted benzene, then use the prefix. Use the prefix. पण हे prefix actually बघा, prefix in common name and numbers in IUPAC name. म्हणजे मी इथे दोन्ही पण तुम्हाला सांगत आहे की कॉमन नेम कसं लिहायचं आहे आणि IUPAC नेम कसं लिहायचं आहे. बघू आपण. नाव सपोज फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस, माझ्याकडे दोन सबस्टिट्यूएंट आहेत, बेन्झिन रिंग डबल बॉन्ड हियर लाईक दिस. एक सबस्टिट्यूएंट इथे आहे, समजा कोणता तरी, समजा इथे एक सबस्टिट्यूएंट असेल आणि दुसरा सबस्टिट्यूएंट इथे असेल. ओपन व्हॅलेन्सी काय इंडिकेट करताय, दे मस्ट बी कंटेन द सबस्टिट्यूएंट. नाव मी जर नंबरिंग इथून केली 1 2 3 4 5 6, ठीक आहे. सेकंड सबस्टिट्यूएंट असा राहू शकतो लाईक दिस. एक सबस्टिट्यूएंट इथे देऊ शकतो, एक इथे देऊ शकतो. याला नंबरिंग करू परत 1 2 3 4 5 6. ओके, थर्ड असा राहू शकतो लाईक दिस. Here like this 1 2 3 4 5 6. Now are you understand, हे ओपन व्हॅलेन्सी काय इंडिकेट करताय, इट मस्ट बी अटॅच्ड द डिफरंट और सेम काइंड ऑफ ग्रुप्स. ठीक आहे, डिफरंट पण होऊ शकतात, सेम काइंड पण ग्रुप होऊ शकतात. नाव हियर जर 1-2 पोझिशन असेल, 1-2 किंवा 1-6 पोझिशन असेल, हे 1-2 राहू द्या किंवा 1-6 राहू द्या, हे दोन्ही पोझिशन 1 साठी कॉमन आहे. हा 1 होता, हा
हा 2 आणि 6 पोझिशन कॉमन आहे, तर या पोझिशनला म्हणतात ऑर्थो आणि त्याला इंडिकेट करतात ओनी. व्हॉट इज ऑर्थो पोझिशन तुम्हाला विचारलं डायसब्स्टिट्यूट मध्ये, फॉर द ओनली डायसब्स्टिट्यूट बेंझिन. ओके, 1 2 and 1 6 position is a ortho. ठीक है. Now here in this class, in this example, 1 3 and 1 5, 1 5, that position is called meta. Meta indicated by small m, ortho indicated by the small o. And here in this class, in this example, 1 4 position is called the para and it is indicated by the small p. म्हणजे हे प्रिफिक्स जे आहे ऑर्थो, मेटा, पॅरा हे कशासाठी यूज करणार, कॉमन नेम साठी, आणि नंबर्स कशासाठी यूज करणार, आयुपीएसी नेम साठी. फॉर एक्झाम्पल यू लाईक दिस हिअर, मी इथे एक्झाम्पल लिहितो. फॉर एक्झाम्पल, ओके, नाउ हिअर वी राईट द बेंझिन रिंग ClCl. 2 Cl ग्रुप जोडले, हा पहिल्या कॅटेगरी मध्ये येईल. ओके, मग याला कसं म्हणणार आपण, लाईक दिस 1 2 3 4 5 6. व्हॉट इज आयुपीएसी नेम, इट इज कॉल्ड 1. व्हॉट इज आयुपीएसी नेम, 1, 2. किती क्लोरीन होते, 2. डाय क्लोरो, दोनों डाय बेंझीन, 1, 2 dichlorobenzene, and it also called the ortho dichlorobenzene. हे कॉमन नेम झालं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समजतं मी काय सांगतो तुम्हाला? तुम्ही मेटाचे करू शकता, लाईक दिस बेंझिन रिंग Cl and this Cl. नाव इथे येईल तुम्हाला आयुपीएसी 1 3 डायक्लोरोबेंझीन. कॉमन नेम का लिहाल, डायक्लोरो. ओके, नाव एक्झाम्पल तुम्ही पॅरा, म्हणजे तुम्हाला होमवर्क राहील ह्या दोघांचं कॉमन नेम आयुपीएसी नेम लिहायचं तुम्हाला. ओके, आय होप की तुम्ही करू शकाल हे एक्झाम्पल 2. ओके, चला इथे काय घेतलं आपण, सबस्टिट्यूएंट सारखे घेतले होते है ना. या केसमध्ये सबस्टिट्यूएंट सारखे घेतले तर आपल्याला फक्त ऑर्थो, मेटा 1 2 ची आपली गरज पडली. ओके, इफ सबस्टिट्यूएंट आर डिफरंट, चला या स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या पहिले. ओके ओके, इफ सबस्टिट्यूएंट आर डिफरंट, जर आपल्याला सबस्टिट्यूएंट जर डिफरंट असेल तर then obviously we go through the alphabetical order. Now here, if two substituents are different, if two substituents are different, then they enter in alphabetical order. Then they entered in alphabetical order. Alphabetical order आपण जाणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस बेंझिन रिंग हियर, हा आयोडीन जर इथे लावला आपण आणि क्लोरीन जर इथे जोडले लाईक दिस. ओके, आता बघा इथे काय होईल, आयोडो क्लोरो, अल्फाबेटिकल कोण पहिला येतो, क्लोरो. ठीक आहे, तर मी लिहिणार कसं, क्लोरो येतो तर आता ऑलवेज तुम्हाला असं वाटतं सर नंबरिंग इथून द्यायला लागेल, नाही. अल्फाबेटिकल पहिले कोण त्याच्याकडे नंबरिंग पहिले द्यायची. हा क्लोरीन येतो, क्लोरीन ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनला 1 द्या. ना फ्रॉम दिस कार्बन आयोडीन आर नियर टू फ्रॉम द अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आणि या साईडने तो आपल्या जवळ वाढतो, मग नंबर आपण अँटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6. मग अल्फाबेटिकल अरेंज करायला लागेल. कसं, पहिल्या कार्बनला क्लोरीन होता म्हणून आपण क्लोरीन पहिला या कार्बनला अटॅच करून त्याला नंबर 1 केला.
Okay, it is called 1-chloro 3-iodo benzene. Are you understand? Okay, another example like this. Again iodine here and bromine here. ओके, चला सांग अल्फाबेटिकल कोण येईल? ब्रोमो. तर नंबर कुठून स्टार्ट करावं लागेल? म्हणजे ब्रोमीन ज्या कार्बनला अटॅच आहे. ओके, 1. आता नियर कोण वाटतो? अँटी क्लॉकवाईज जा की क्लॉकवाईज जा? दोन्ही सारखेच आहे. 1 2 3 4 5 6. व्हॉट इज आययुपीएसी नेम? 1 ब्रोमो 4 आयोडो बेंझिन. ओके, चला पुन्हा एक एक्झाम्पल घेऊ. हे तुम्हाला होमवर्क राहील. एक्झाम्पल हियर क्लोरीन हियर आणि NO2 हियर. करता येईल का? ओके, चला स्क्रीनशॉट घ्या. ओके, एक लास्ट पॉइंट आहे, त्याला डिस्कस करून घेऊ आपण ना. इन लास्ट पॉइंट वी नो दॅट आपण आता मोनोसल्फेट बेंझिन मध्ये बघितलं की असा एक क्लास होता मोनोसल्फेट बेंझिन मध्ये, स्पेसिफिक ट्रिवियल नेम्स होते. ओके, म्हणजे स्पेसिफिक कंपाऊंडचे काही ट्रिव्हियल नेम होते, त्याने आययुपीएसी ने ऍक्सेप्ट केलं. जर अशा कंपाऊंडला जर आपण या डायसल्फेट मध्ये इन्क्लूड केलं, म्हणजे इफ वन ऑफ टू ग्रुप्स गिव्ह स्पेशल नेम, इफ वन ऑफ टू ग्रुप्स म्हणजे दोन पैकी एक ग्रुप्स गिव्ह स्पेशल नेम, तर त्यांचं स्पेशल नेम असेल तर गिव्ह स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल देन कंपाऊंड नेम ॲज टू द मॉलिक्यूल then compound name as special name of compounds. म्हणजे बघा ह्या रूल मध्ये काय ऍक्च्युअली म्हटलेलं आहे. नाउ लाईक दिस हियर, जर अशा पद्धतीने जर असेल बेंझिन रिंग NH2 Cl जर असेल, बघा तुम्हाला जर माहिती असेल की मी Cl ला जर 2 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवलं, इफ वी रिमूव्ह द Cl फ्रॉम दिस कंपाऊंड, नाउ व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? ऍनिलीन. अमायनो बेंझिन म्हणायचं नाही आता, कारण फेमस नेम आहे त्याचा ऍनिलीन. आणि ऍनिलीन कोणा ऍक्सेप्ट केलेला आहे? आययुपीएसी ने ऍक्सेप्ट केलेला आहे. मग हा स्पेशल कंपाऊंड आहे, म्हटलंय ना इट इज अ स्पेशल नेम, स्पेशल कंपाऊंड. हा स्पेशल कंपाऊंड आहे. मग याचं नाव इथं कसं लिहिणार? जो स्पेशल कंपाऊंड असतो, या ऍनिलीन हा आपला मेन याच्यावर ओळखला आपण, हा ऍनिलीन असायला पाहिजे. तो जो कार्बन अटॅच त्याला 1 नंबर द्या, याला 2 3 4 5 6. मग याचं नाव काय होईल? 2-क्लोरो ऍनिलीन. म्हणजे क्लोरीनची पोझिशन लिहिली आपण, क्लोरीनचा रोल संपला, मग या कंपाऊंडला आपण एलिन म्हटलंय. ओके, क्लिअर? नाव हियर दिस अनदर एक्झाम्पल. ओके, नाव स्पेशल कंपाऊंड आहे का? नो आहे. जर तुम्ही NO2 ला बाजूला काढा, बेंझिनला CH3 का म्हणता येईल? टोलिन. ओके, मग आता नंबरिंग कशी करायला आपल्याला? आपण CH3 ओळखला, टोलिन असायला पाहिजे होता. नाव 1 2 3. व्हॉट इज नेम? 3 नायट्रो टोलिन. 3 नायट्रोटोलिन. We take another example also. चला, हा स्पेशल क्लास आहे का? ओके,
चला स्पेशल कंपाऊंडचं नाव सांगा इथे. फिनॉल. गुड. नाव वी राईट हिअर 1 2 3 4. ओके. नाव 4 bromophenol. This one of the IUPAC name of disubstituted compounds. Okay. Now here we will today stop here. There is small topic also balance. Try substituted to discuss the next class. In next class. Okay. तर आपण इथेच थांबू. स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या. ओके. बाय. टेक केअर.